ایک بار پھر ہوگی بادلوں کی گھن گرج، شہری ہو جائیں تیار، مانسون کا چوتھا سپیل سر پر آن پہنچا، کل سے 25 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، بہاول نگر میں بادل برسیں گے، دریاؤں اور نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع، چشمہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے ریسکیو اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادارے تیار، ڈیرہ غازی خان میں 11 فلڈ ریلیف کیمپس فعال، سیلاب کی صورتحال میں کیمپوں کی تعداد 30 کر دی جائے گی، مظفر گڑھ میں بھی نگرانی کے لیے دریائی پٹی پر ریسکیو اہلکار تعینات، مساجد میں اعلان کر کے مقامی آبادی کو آگاہی دینے کا سلسلہ جاری۔ روجان میں سیلابی صورتحال، رود کوہیاں بفر گئیں، پانی گزرگاہوں پر آ گیا، پانی کا ریلا بستی خادم گیامل میں داخل، مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، متعدی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، مقامی سطح پر ٹریکٹر ٹرالیوں پر کرایہ وصول، انتظامیہ سے ریسکیو کیمپ قائم کرنے کا مطالبہ۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 4,27,000 کیوسک ریکارڈ، جناح بیراج پر پانی کی آمد 2,96,000 کیوسک ریکارڈ، تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2,18,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج کی لمحہ بالمحہ بدلتی صورتحال، ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 19,000، اخراج 17,000 کیوسک، ہیڈ اسلام پر میلسی سائفن کے درمیان 15,000 کیوسک کا ریلا، مبارک پور 2 کی درخانہ پتن پر بھی پانی پہنچ گیا، پرائیویٹ کشتیاں شہریوں کی مدد میں مصروف، مویشیوں قیمتی سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی اپیل۔ دکانداروں کو سستی چینی ملے گی تو عوام کو فائدہ ہوگا، میاں والی میں چینی 185، دیہی علاقوں میں 190 روپے کلو، صدر انجمن تاجران مبین شیروانی کا کہنا ہے ایکس مل ریٹ 165 روپے مقرر ہوا، مگر کسی بھی مل نے ریٹس کم نہیں کیے، چینی کا تھیلا 8,250 کے بجائے 8,825 روپے میں دستیاب ہے۔ ترنڈا محمد پناہ میں لال مرچ کی تیاری میں بورا استعمال کرنے کا انکشاف، ملاوٹ مافیا کی ویڈیو روہی کو موصول، ذرائع کے مطابق مرچوں کی پسائی کے دوران بورا ملایا جاتا ہے، شہریوں کا ڈپٹی کمشنر اور فوڈ اتھارٹی سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نیم حکیم خطرہ جان، ملتان انتظامیہ جعلی ڈاکٹرز کے خلاف متحرک، سی ای او ہیلتھ کا تمام ڈی ڈی ایچ اوز کو کارروائی کا حکم، سیکرٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ فوکل پرسن مقرر، احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر کی ماہ جون کی ریونیو کارکردگی رپورٹ جاری، ملتان کی مایوس کن کارکردگی، صوبے بھر میں آخری نمبر، اے ڈی سی ریونیو کا کہنا ہے کہ آپریٹرز کی غلطی کی وجہ سے آخری نمبر لکھا گیا، ملتان ٹاپ 10 میں شامل ہے، درست انٹریاں محکمہ بورڈ آف ریونیو کو بھجوا دی گئی ہیں۔ اہلکار نے اپنایا دفتر آنے کا انوکھا انداز، صادق آباد میں ٹریفک اہلکار دھوتی پہنے دفتر آ دھمکا، کانسٹیبل طارق کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، ڈی ایس پی چودھری محمد ساجد کا نوٹس، کانسٹیبل کالز ٹو پولیس لائن۔ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن، ملتان میں ایک ہفتے کے دوران 139 چالان، 55 ایف آئی آرز، 40 سلنڈر ضبط، سیکرٹری آر ٹی اے محسن نثار کہتے ہیں سلنڈرز والی گاڑی ہرگز برداشت نہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، مظفر گڑھ میں ٹریفک پولیس کے مختلف مقامات پر ناکے، تیز رفتاری پر 26، اوور لوڈنگ 110، رنگدار شیشوں پر 20 چالان، مجموعی طور پر 2,86,000 روپے جرمانہ۔ ملتان میں سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس، کپاس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا، افسران کو زیادہ وقت فیلڈ میں رہنے کی ہدایت، جیننگ فیکٹریوں میں روئی کے معیار اور مقدار بارے رپورٹ مرتب کرنے کا حکم۔
कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का डेप्यूटी कमिश्नर के हमरा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मरीजों से दस्तयाब सहूलियात बारे में दरियाफ्त किया, इलाज व अद्वियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का ख्वाजा फरीद अस्पताल मुल्तान का दौरा, मरीजों को दस्तयाब सहूलियात और सफाई सुथराई का जायजा लिया, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। ओवर चार्जिंग नामंजूर, मुल्तान में आड़ती मार्केट कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुसारिन का कहना है ट्रक की फीस 700 लेकिन 4000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मार्केट कमेटी के गुंडागर्दी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, आला हुकाम फौरी नोटिस ले। मुल्तान की रजिस्ट्री ब्रांच में पार्किंग माफिया का राज, ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से जारी, मोटरसाइकिल 40, गाड़ी की पार्किंग फीस 80 रुपए वसूल, शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। शाहराहों पर खुद साख्ता कट मौत को दावत देने लगे, लोधरा में अस्पताल के सामने डिवाइडर में कट हादसात का सबब, ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की नजरों से ओझल कट वबाले जान, डीसी से नोटिस लेने की अपील। ईसा खेल में डाखाना की इमारत खस्ता हाल, मुलाजमीन के सरों पर मौत मंडलाने लगी, बोसीदा इमारत जमीन बोस होने का खदशा हर वक्त मौजूद, कबल अजीम प्लस्तर करने से एहलकार जख्मी हुआ था, अफसराने वाला से नोटिस लेने की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आबाई इलाके सुल्तानाबाद छांड भीरा आमद, सिकंदर सुल्तान राजा ने बुनियादी मरकज से सेहत का इफ्तिताह किया, कहा जदीद टीबी सहूलियात अहले दहिया का बुनियादी हक है, चंद हफ्तों में डायलिसिस की सहूलत फराम कर दी जाएगी। बहावलपुर बार के ज़ेर एहतमाम जस्टिस मियां अहमद नदीम अरशद के एजाज में चाय का एहतमाम, वकला की कसीर तादाद में शिरकत। जस्टिस मियां अहमद नदीम अरशद का कहना था कि बेंच और बार गाड़ी के दो पहिए हैं, अदालत में दोनों पार्टियों के वकील बराबर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान का बड़ा एहसास, क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी, मुल्तान का पंजाब भर में पहला नंबर, बहावलपुर मुजफ्फरगढ़ का तीसरा, खानेवाल का 12वां नंबर, रोही ने रिपोर्ट हासिल कर ली। 8 साल बाद सरकारी स्कूलों में हेड्स की तैनातियां, रहीम यार खान में 103 असातिज़ा ने दरख्वास्त दे दी, 23 जुलाई को ऑनलाइन टेस्ट होगा, 338 हाई, 119 हायर सेकेंडरी स्कूल्स में असामियां खाली हैं। मैट्रिक इंटर में एडिशनल मज़ामीन का इम्तिहान, पेपर देने के लिए तलबा को रजिस्ट्रेशन कराना होगी, दाखिला जमा कराने की आखिरी तारीख 25 जुलाई, 10 सितंबर से इम्तिहान शुरू होंगे, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के तलबा भी पेपर दे सकेंगे। खानदानी झगड़ों के खात्मे के लिए सुख दवेड़ा प्रोग्राम, मकसद मुफाहमत की फिजा कायम करना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान मोहम्मद अबू बकर कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की सहूलत फराम की जाएगी। लोधरा में रोड सेफ्टी मुहिम, मुखैर हजरात के ताउन से मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम, डीपीओ का कहना है कि शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। हरमुल हराम में बेहतरीन इंतजाम, लोधरा पुलिस पर इनामात की बरसात, आरपीओ मुल्तान सोहेल चौधरी ने तारीफी सर्टिफिकेट्स भिजवा दिए, डीपीओ एसपी इन्वेस्टिगेशन डीएसपी के लिए तारीफी असनाद, भरपूर कोऑर्डिनेशन काबिले सताइश करार। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी, दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर एशियन अंडर 16 चैंपियनशिप जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले 2 सेट हारने के बाद अगले 3 सेट में ईरान की एक न चलने दी। कौमी टीम ने तारीख में पहली बार टाइटल अपने नाम किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से मात देकर इवेंट में नाकाबिल शिकस्त होने का रिकॉर्ड कायम किया।
मुल्तान में सोलर शो का दूसरा रोज। बिजली के भारी भरकम बिलों से तंग शहरी कसीर तादाद में उमड़ आए। कहते हैं हालिया सूरत हाल में सोलर नागुज़ीर है, हुकूमत रिलीफ फराम करे। और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर में तीसरे कौमी मैंगो फेस्टिवल का दूसरा रोज। आम के स्टॉल तवज्जो का मरकज। ब्रांड रोही शायकीन से खचाखच भर गया। रोन के उरूज पर परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। म्यूजिक के तड़के पर शायकीन झूम उठे। आज रात कवाली नाइट और बच्चों की सरगर्मियां होंगी।